علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ احسان کسے کہتے ہیں، احسان کا معنی، میننگ، مفہوم کیا ہے۔ جب ہم احسان کا معنی، میننگ لغت میں ڈھونڈتے ہیں تو لغت میں ہمیں ملتا ہے کہ احسان کا معنی یہ ہے کہ نیکی، بھلائی۔ احسان کرنا یعنی نیکی کا کام کرنا، بھلائی کا کام کرنا۔ لیکن اس کا عام طور پر جو مفہوم لیا جاتا ہے وہ یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا، اچھا سلوک کرنا، یہ عام طور پر اس کا مفہوم لیا جاتا ہے، یہ ہے احسان۔ ہمارے اور آپ کے اوپر سب سے بڑا احسان کس کا ہے؟ سب سے بڑا احسان ہمارے اور آپ کے اوپر سب سے بڑا احسان اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام جیسی دولت سے نوازا۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام کے اندر پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل سلیم عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھنے کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں، دنیا کے اندر جتنے پودے ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی جھاڑ ہیں، جتنے بھی پیڑ ہیں، سب کو اکٹھا کر دیا جائے، اور دنیا کے اندر جتنے پانی ہیں، دنیا کے اندر جتنے سمندر ہیں، دنیا کے اندر جتنے دریا ہیں، دنیا کے اندر جتنے تالاب ہیں، سب کے پانی کو اکٹھا کر دیا جائے اور اس کی سیاہی بنا دیا جائے، اور آپ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اس سے شمار کرنا چاہیں تو رب کعبہ کی قسم یہ درختیں کم پڑ جائیں گے، یہ پیڑ پودے ختم ہو جائیں گے، پانی سوکھ جائے گا، دریا سوکھ جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ لیکن ہم اللہ رب العالمین کا احسان، اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ معاذ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ اور بندوں کا حق اللہ رب العالمین پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دے۔ یہ بندوں کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ احسان کا معنی مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو کم سے کم دل میں یہ خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کیسے کرتے ہیں۔ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا دل و دماغ مارکیٹوں میں ہوتا ہے۔ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا دل و دماغ گھروں میں ہوتا ہے۔ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا دل و دماغ بازاروں میں ہوتا ہے۔ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے دل و دماغ دکانوں میں ہوتا ہے۔ یہ احسان نہیں ہے۔ سب سے بڑا احسان اللہ رب العالمین کا ہے، سب سے بڑا احسان۔ اس کے بعد ہماری زندگی میں کسی کا احسان ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان، کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین کو پہنچانے کے لیے کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا، کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا۔ آپ کو معلوم ہے، ذرا یاد کرو طائف کے منظر کو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے۔
खून टपक टपक कर जूते में जम जाते थे। अल्लाह अकबर, यह एहसान ही तो है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक दीन पहुंचाने के लिए, हम तक ये इस्लाम को पहुंचाने के लिए ये मुसीबतों का सामना किया। यह एहसान ही तो है। आज मुसलमानों के खिलाफ NRC और CAA के नाम से जो बिल निकाला गया है और मुसलमानों को जिला वतनी वतन से निकालने की जो साजिशें कर रहे हैं, ये कोई नई साजिश नहीं है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी ये साजिशें रची गई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने वतन से अपने वतन को छोड़ने पर मजबूर किया गया। अल्लाह अकबर, मैं कुर्बान जाऊं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान पर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक दीन पहुंचाने के लिए अपने घर बार को छोड़ना मंजूर कर लिया। हम तक दीन पहुंचाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वतन को छोड़ना मंजूर लिया। हम तक दीन पहुंचाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रिश्तेदारों को छोड़ना मंजूर कर लिया। मैं कुर्बान जाऊं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान पर। यह एहसान नहीं है, यह एहसान है। आज मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में डालने की कोशिश कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं। यह कोई नई साजिश नहीं है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी डिटेंशन कैंप में डाला गया था। वो डिटेंशन कैंप का नाम क्या था? शैब अबू तालिब, जो एक घाटी का नाम है। अल्लाह अकबर, जब कुफ्फार मुशरिकीन ने मुसलमानों का मुकम्मल बायकाट कर दिया और एक बिल पास करके खाना काबा के दीवार में लटका दिया कि ना ही मुसलमानों के साथ कोई रिश्ता नाता रखेगा, ना ही उनको कोई खाने पीने का सामान देगा, ना ही उनके साथ कोई शादी ब्याह करेगा, ना ही उनके साथ कोई मामला रखेगा। अल्लाह अकबर, खाने पीने को नहीं, कुछ भी नहीं। अल्लाह अकबर, याद करो जरा वो शैब अबू तालिब की घाटी को, कि खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, बच्चे भूख के जैसे बिलक रहे हैं। अल्लाह अकबर, भूख के वजह से पत्ते और चमड़े खाने पर मजबूर है। अल्लाह अकबर, भूख के वजह से बच्चों और औरतों की आवाजें, बिलकती हुई आवाजें घाटियों के बाहर सुनाई पड़ती थी। यह एहसान नहीं क्या है? यह एहसान ही है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हम पर सबसे बड़ा एहसान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि तुम भी अपने साथियों के साथ एहसान का मामला किया करो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 195 में फरमाता है, वाफिकू फी सबीलिल्लाहि वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका वहसिनू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन, कि अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने हाथों हलाकत में ना पड़ो और लोगों के साथ हुस्न सलूक क्या करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हुस्न सलूक करने वालों को पसंद फरमाता है, एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम भी अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने मोहल्ले वालों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ एहसान का मामला करें। यह एहसान, एक बात रखकर आपके सामने एक बात रखकर अपनी बातों को खत्म कर दूंगा कि अगर कोई शख्स एहसान करता है, कोई शख्स एहसान करता है लेकिन अगर वो एहसान को जतला भी देता है तो उसका क्या मामला है? मतलन 10 आदमी खड़े हैं, चौराहे पर 10 आदमी खड़े हैं, कोई शख्स आपको आकर कहता है कि क्यों भाई आपका कल खाना पेट भर खाए, तो जाहिर सी बात लोग पूछेंगे कौन सा खाना? तो आप कहेंगे कि कल ये शख्स भूखा था, मैं इसको खाना खिलाया, सबके सामने एहसान जतला दिया। किसी शख्स को काम नहीं मिल रहा, उसको कमाने के लिए कोई जरिया नहीं, आपने उसका काम लगवा दिए। दूसरे दिन आप भरे मजलिस में पूछे, क्या भाई आप काम कर रहे हैं ना? ये क्या है? सबके सामने ये एहसान जतलाना है। अगर कोई ऐसा काम करता है तो याद रखे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को याद रखे। मुस्लिम शरीफ की हदीस है जिसके रावी अबू दर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन 3 लोगों से बात नहीं करेगा। 3 लोगों से, उनमें से सबसे पहला नंबर है अलमन्नानुल्लज़ी ला युअती शैआ, जो शख्स एहसान जतलाने के लिए किसी को कोई सामान देता है। तो याद रखिए, अगर आप एहसान करते हैं तो अगर एहसान जतला भी देते हैं तो आपका पूरा अमाल बर्बाद हो जाता है। तो हमें इस चीज से भी परहेज करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें एहसान का मामला करने की तौफीक अता फरमाए और हम